નમસ્કાર મિત્રો, હું કિરણ ઠાકોર, ગુજરાતી બ્લોગ ચેનલ હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે આવી પહોંચ્યા કે સાવલી કે જે જગ્યાને રામાયણ મહાભારતના નામથી ઓળખવામાં આવે છે અને અહીંયા સુંદર એવું મહાકાળી માતાનું મંદિર આવેલું છે જે પ્રાચીન અને ઐતિહાસિક છે. તે આજે આપણે જોવા જવાનું છે. તો તમે આવો, જ્યારે પણ આવો તો ઈડરથી લગભગ 25 કિલોમીટર છે અને લગભગ હિંમતનગરથી પણ 25 કિલોમીટર થતું હશે. અહીંયા તમે આવો ત્યારે અહીંયા સામે બોર્ડમાં લખેલું છે મહાકાળી મંદિર. ત્યાંથી તમારે જમણી સાઈડ વળી જવાનું છે, જ્યાં સામે બીજું પણ બોર્ડ લાગેલું છે, ત્યાં પણ લખેલું છે કે મહાકાળી માતાનું મંદિર. ત્યાંથી તમે જઈ શકો છો. ત્યાં જઈને મિત્રો આજે આપણે નિહાળીશું આ મંદિર કેવું છે, શું છે અને આજુબાજુનું વાતાવરણ કેવું છે. તો જો મિત્રો તમે તે પહેલાં મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ મિત્રો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો ચાલો જઈએ તે મહાકાળી માતાના મંદિરે. મહાકાળી માતાના મંદિરે જે નીચેની જગ્યા છે અહીંયા પાર્કિંગ છે. મિત્રો અહીંયા બાઇક પાર્ક કરીને અહીંયાથી ઉપર આપણે જવું પડે છે. સામે જોઈ શકો છો ડુંગરા ઉપર મંદિર છે, ત્યાં જવાનું છે અને ત્યાં જઈને મહાકાળી માતાના દર્શન કરવાના છે. તો ચાલો જઈએ તે મંદિર તરફ અને ત્યાં જઈને કરીએ મહાકાળી માતાના દર્શન. મિત્રો આવીએ તે વખતે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે વરસાદના કારણે આ રસ્તો તૂટી ગયેલો છે. આગળ તમે જેમ જોયું તેમ કે આગળ પગથિયા હતા, પણ વરસાદ વધારે આવવાના કારણે આ બધા પથ્થરો ધોવાઈ અને નીચેની તરફ માટીને બધું આવી ગયું, તેના કારણે આ રસ્તો બગડી ગયેલો છે. એટલે આ રસ્તા ઉપર તમારે આવવું હોય તો ચાલતા જવું પડે. એટલે કે અહીંયાથી ચાલતું જવાનું છે. આપણે મંદિરની નજીક આવી પહોંચ્યા છીએ અને અહીંયાથી તમને સામે ત્રિશૂળ દેખાય છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો કે ત્રિશૂળ દેખાય છે મહાકાળી માતાનું. અને આપણે ત્યાં જવાનું છે અને મહાકાળી માતાના દર્શન કરવાના છે અને અહીંયાથી આપણે આગળ વધીશું. ચાલો. મહાકાળી માતાના દર્શન કરવા આવો તે પહેલાં અહીંયા ભૈરવ દાદાનું મંદિર આવે છે, તે મિત્રો આપણે જોઈ લઈશું અને તેમના દર્શન કરતા જઈશું. ત્યારબાદ મહાકાળી માતાના દર્શને જઈશું.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to કર્યા બાદ અહીં એક મહત્વની અને ચમત્કારિક જગ્યા કહીએ તો આ પથ્થર છે. કારણ કે આ પથ્થરને આપણે આ બીજા પથ્થરથી આ રીતના ખખડાવીએ તો આ રીતના અવાજ આવે છે. જે મારા મિત્ર ખખડાય તમે જોઈ શકો છો કેવો અવાજ આવે છે. અને અહીંયા સાદા પથ્થરનો અવાજ તમે જોઈ શકો છો કેવો અલગ આવે છે. એટલે આ મિત્રો અહીંયા તમે જ્યારે પણ આવો તો આ પથ્થરની મુલાકાત લેજો. આ બહુ જ મહત્વની અને ચમત્કારિક પથ્થર કહેવામાં આવે છે. તમે જોઈ શકો અહીંયા કેવો અવાજ આવે છે મિત્રો. અહીંયા ખખડાવાથી એવો સરસ અવાજ આવે છે મિત્રો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો તે પથ્થર જોયા બાદ અહીંયાનો આજુબાજુનો વિસ્તાર અહીંયાથી દેખાય મિત્રો. અહીંયા આ છે માં મહાકાળી માતાનું ત્રિશૂળ અને આ ત્રિશૂળ એકદમ સુંદર જગ્યા ઉપર એટલે કે પથ્થર ઉપર આવેલું છે જે તમે નિહાળી શકો. અહીંયાથી આજુબાજુનો વિસ્તાર પણ ડુંગરાળ છે જે અહીંયાનું આપણું મન મોહી લે છે. એકદમ શાંત વાતાવરણ છે, એકદમ સરસ જગ્યા છે મિત્રો. અહીંયા આવો તો મજા આવે તેવી જગ્યા છે. તમે નિહાળી શકો છો પથ્થર છે. અહીંયા આવો ત્યારે પાણીની પણ વ્યવસ્થા છે. અહીંયા હોટલો એટલે કે ખાલી ચા નાસ્તાની હોટલો તેવી જે જમવાની નથી, પણ સરસ એવી જગ્યા છે. વાતાવરણ સરસ છે ખૂબ જ. અહીંયા આવો ત્યારે ફરવા લાયક આ જગ્યા ખૂબ જ સરસ છે. અને બીજું મિત્રો કે અહીંયા તમે આવો તો અહીંયા તમને ઘોડે સવારી કરવા માટેની પણ જગ્યા છે. અહીંયા તમે આવો તો તમને આ રીતના આ બીજા લોકો અહીંયા આ રીતના ઘોડે સવારી કરી રહ્યા છે તમે જોઈ શકો અહીંયાથી. અને આ રીતના આ જગ્યા ઉપર ઘોડે સવારી કરવા પણ મજા આવે છે. તે જોઈ શકો અહીંયા સરસ એવી જગ્યા છે, સુંદર જગ્યા છે.
આ મંદિરે ઘોડે સવારીની પણ વ્યવસ્થા છે, તો આપણે પણ ઘોડાની મજા લઈશું અને આ સવારીની મજા લઈશું. તો ચાલો આનંદ લઈએ આ સવારીની. આ સવારી કરવા માટે અહીંયા 20 રૂપિયા ચાર્જ છે. જ્યારે પણ આવો તમે તો અહીંયા આ મજા લેજો. મિત્રો ખૂબ જ મજા આવી આ સવારી કરવાની. મિત્રો જ્યારે તમે આવો તો આ ઘોડે સવારીનો આનંદ ફરજિયાત લેજો. એકદમ સરસ મજા આવી મિત્રો, આનંદ આવી ગયો. આ મંદિરની બાજુમાં તમને બીજું એક મિત્રો પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક જગ્યા જે જોવા મળી રહી છે, જ્યાં 125 જૈન દેરાસર મંદિરો આવેલા છે. અહીંયાનું કે ઇતિહાસ એવું કહે છે કે આ જગ્યાએ પહેલા સાવલી ગામ હતું, જે અહીંયા ડેમ બંધાના કારણે અહીંયાથી આ ગામ વેરાઈ ગયું અને ત્યારબાદ આ સાવલી ગામમાંથી બીજા 6 નવા ગામ બનેલા છે. તે પણ એક ઇતિહાસ છે મિત્રો. અહીંયા તમે જોયો, સુંદર એવી જગ્યા છે, તમે અહીંયાથી નિહાળી શકો છો. એના પુરાવા પણ મિત્રો અહીંયાથી આપણને દેખાય છે, જે તમે અહીંયાથી નિહાળી શકો. જે પથ્થરના બનેલા હોય તેવું લાગી રહ્યું છે મિત્રો. સરસ જગ્યા છે. અહીંયા આવો તો આજુબાજુનો વિસ્તાર ચોક્કસથી નિહાળજો. અહીંયા આપણે આજે માં મહાકાળી માતાના દર્શન કર્યા બાદ અહીંયા આઈ ડેમ આવેલો છે, જે તમે અહીંયા નિહાળી શકો છો મિત્રો. ત્યાં નિહાળતા ત્યાં એક સામે બીજો એક ડુંગર આવેલો છે, જ્યાં તમે જોઈ શકો છો સરસ એવો ડુંગર છે મિત્રો. અહીંના ગામ લોકોનું કહેવું એવું છે કે ત્યાં 7 વડલાવાળી માતાજીનું મંદિર આવેલું છે અને તે મૂર્તિ લગભગ 1500 થી 2000 ફૂટ અંદર છે, તે ડુંગરની અંદર, જ્યાં કોઈ દર્શન કરવા જતું નથી તેવું ગામ લોકોનું કહેવું છે. તો મિત્રો અહીંયાથી તમે નિહાળી શકો છો ડુંગર. સરસ એવી જગ્યા છે. કોઈક વાર સમય મળશે તો અમે ત્યાં જઈને વિડીયો બનાવવાની કોશિશ કરીશું. મિત્રો મંદિર નિહાળી રહ્યા છો, તેની નીચે એક જગ્યા આવેલી છે, જે તમે અહીંયા નિહાળો છો મિત્રો. આ જગ્યા ઉપર દશેરાના દિવસે અહીંયા સરસ એવો મેળો ભરાય છે અને આ જગ્યા તમે જોશો, આ જગ્યાની અંદર લગભગ 10 થી 15,000 માણસો, ગામના આજુબાજુના ગામના માણસો તમામ લોકો અહીંયા આવે છે અને અહીંયા દિવસે રાસ ગરબા રમે છે, જે તમે આ જગ્યા નિહાળી શકો. તો આજે આપણે માં મહાકાળી માતાના દર્શન કર્યા, ત્યાંની જગ્યા નિહાળી. ત્યાં એક ચમત્કારિક પથ્થર છે, તેને ખખડાવ્યો, તેનો અવાજ નિહાળ્યો કેવો છે. તે મિત્રો તમને આ મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો, આ જગ્યા કેવી લાગી, તે મારા કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને બીજું મિત્રો કે તમને આ મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ મારા વિડીયોને શેર કરજો, લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો ચાલો મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવા ઐતિહાસિક સ્થળ સાથે.